विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी पार्ट 2 मधला प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधलं एक्झाम्पल नंबर 8, 9 आणि 10 या व्हिडिओमध्ये सोडवणार आहोत. जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि काही शंका असतील तर तशा मला विचारा. 8वं एक्झाम्पल आहे आपलं, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर अँड ब्रेडथ इज 12 सेंटीमीटर. क्लिअरली 1 मार्काला असलं गणित येतं आहे पहा, आणि अतिशय सोपं असतं हे गणित. तर या ठिकाणी मी रेक्टेंगल काढला आहे. ABCD इज अ रेक्टेंगल अँड वी हॅव टू फाइंड आउट द डायगोनल AC of this rectangle ABCD. We know that all the angles of rectangle are 90 degree. so that this angle B is a 90 degree. Length of rectangle, suppose BC is the length. What is the length? 35 centimeter. And breadth is a 12, means AB is a 12 centimeter. The quadrilateral ABCD is a rectangle. So major angle B is a 90 degree. In triangle ABC, according to Pythagoras theorem, what I have to write? AC square is equal to AB square plus BC square. Clear cut. And I have to find out the diagonal AC. That is why AC square is equal to AB square plus BC square. What is the value of AB? Breadth is a 12 square plus BC is a 35 square. What is the square of 12? It is a 144 plus what is the square of 35? That is 35 into 35. We will get 1225. तुम्ही हे करून पहा. 1225. आता नाव 144 प्लस 1225, what I will get? 369. That is AC square. The addition of these two is 1369. Now what I have to find out? I have to find out the AC. That's why taking square root of both the sides. AC वर्गाचं वर्गमूळ AC आणि 1369चं वर्गमूळ या ठिकाणी येतं 37. मीन्स द लेंथ ऑफ, फायनल उत्तर, द लेंथ ऑफ डायगोनल is 37 centimeter. In this way we have to solve any example on rectangle. If they have given us diagonal, then also we have to find out the length or breadth like this way. Okay, I hope that you will understand this example. Putting the values, there is nothing difficult in this example. Now we have to see the next example, that is example number 9 in practice set 2.1. They have given us the example. In figure, M is a midpoint of RQ. Angle PRQ is a 90 degree. Then what we have to prove? We have to prove that PQ square, लक्षात घ्या, what I have to prove this. जे प्रूव्ह करायचं आहे ते अतिशय व्यवस्थित पाहावं लागतं. PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू 4PM स्क्वेअर मायनस 3PR स्क्वेअर. हे मला या ठिकाणी काय करायचं आहे? प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, अँड व्हॉट दे हॅव गिवन अस? दे हॅव गिवन अस दॅट द अँगल R इज अ 90 डिग्री अँगल वेअर M इज द मिड पॉईंट ऑफ R अँड Q. Okay, means RM MQ are half the RQ, means RQ is equal to
suppose RQ is equal to twice RM. In the figure, measure angle PRQ is equal to 90 degree. हे जर 90 डिग्री असेल तर I can use the Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, what I will write? PQ square, that is PQ is a diagonal, means PQ square is equal to PR square plus RQ चा square. PQ square is equal to PR square plus RQ चा square. Hence PQ square is equal to PR square. पहा, मला इथं PQ पण पाहिजे आणि PR पण पाहिजे. जे मला सिद्ध करायचं ते डोळ्यासमोर ठेवायचं असतं. I want PQ also, I want PR also, and I want PM. means RQ नको आहे मला. मग RQचं काय सबस्टिट्यूशन करता येईल मला या ठिकाणी? RQचा स्क्वेअर आहे. RQ त्याच्याबद्दल मी RM लिहिलं तर. पण जर RQ, we know that RQ is equal to 2MR. RQ is equal to 2MR. ओके, मीन्स MR is equal to 1/2 RQ. हे लक्षात येते का बघा की RQच्या निम्मी MR आहे त्यांनी दिलेलं आहे गिवन. म्हणजेच RQ इज इक्वल टू 2. मग RQच्या जागेवर मी 2MR व्हॅल्यू टाकतो. 2MR ब्रॅकेट स्क्वेअर. RQच्या जागे फक्त मी काय केलं आहे? 2MR पुट केलं आहे. पायथागोरसचं थेरम लिहिलं आहे मोठ्या त्रिकोणासाठी. नंतर RQच्या जागेवर किंमत टाकली. आता हे जर सॉल्व केलं तर मी काय मिळेल? PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PR स्क्वेअर प्लस 2चा स्क्वेअर 4, MRचा स्क्वेअर MR स्क्वेअर. आता मी ब्रॅकेट केलेलं नाही या ठिकाणी, लक्षात ठेवा. म्हणजे ब्रॅकेट केल्यामुळे हा 2चा स्क्वेअर, आता 4चा स्क्वेअर नाही. लक्षात ठेवा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आपण थोड्या वेळ आपल्याला पाहता इथं MR जे आहे ना, MRची पण व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. MRची व्हॅल्यूमध्ये आपल्याला PM आला पाहिजे. MRच्या व्हॅल्यूमध्ये आपल्याला PM आला पाहिजे. आणि त्यासाठी परत मला एक पायथागोरसचं थेरम या ठिकाणी PRM इन ट्रँगल. आता बघा, मी ट्रँगल इन ट्रँगल PRM पहा इथं दिसतो का? PRM हा सुद्धा राईट अँगल ट्रँगल आहे. मग इथं काय लिहिता येईल मला? PMचा स्क्वेअर इज इक्वल टू PRचा स्क्वेअर प्लस RMचा स्क्वेअर म्हणजे MRचा स्क्वेअर. इथं MR लिहितो मी म्हणजे प्रॉब्लेम येणार नाही. MRचा स्क्वेअर पहा इथं लक्षात आलं का? PM स्क्वेअर इज इक्वल टू PR स्क्वेअर प्लस MR स्क्वेअर. ह्या छोट्या त्रिकोणामध्ये मी काय केलं? पायथागोरसचं थेरम वापरलं. पण आता इथं मला MR स्क्वेअर इथं आलेलं आहे. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये MRची किंमत मला या ठिकाणी काढून घ्यायची. मग काय होईल इथं? MR स्क्वेअर इज इक्वल टू PM स्क्वेअर मायनस PRचा स्क्वेअर. बघा इथं पक्षांतर केलं. MR स्क्वेअर इज इक्वल टू PM, हा PR फक्त इकडे नेला मी. इथं बघा लक्षात येते का तुमच्या? PM स्क्वेअर इज इक्वल टू PR स्क्वेअर प्लस MR स्क्वेअर. मग MR स्क्वेअर PR इकडे गेल्यानंतर काय होईल? PM स्क्वेअर मायनस PRचा स्क्वेअर. पुटिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1 मध्ये MRची व्हॅल्यू मी पुट करतो. 1 इक्वेशन मला या ठिकाणी लिहावं लागेल. आता काय? PQचा स्क्वेअर इज इक्वल टू PRचा स्क्वेअर प्लस 4 इंटू MRच्या जागेवर मी काय लिहिणार? हे PM स्क्वेअर मायनस PRचा स्क्वेअर. PMचा स्क्वेअर मायनस PRचा स्क्वेअर. मग हे सॉल्व करायचं. सॉल्व केलं की आपलं सिद्ध होणार आहे. पहा, एक 2 ॲडजस्टमेंट आहे. मी सुरुवातीला मोठ्या त्रिकोणात पायथागोरसचं थेरम वापरलं, बरोबर आहे. त्यानंतर RQचं MRमध्ये रूपांतर केलं आणि परत छोट्या त्रिकोणात पायथागोरसचं प्रमेय वापरून MRची व्हॅल्यू काढली आणि ती व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये टाकली. आता बाय सॉल्विंग दिस व्हॉट आय विल गेट? PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PRचा स्क्वेअर प्लस 4 PM स्क्वेअर मायनस 4 PRचा स्क्वेअर.
आता इथं प्लस पी आर स्क्वेअर आहे, इथं -4 PR² आहे. म्हणजे आता मायनस आहे इथं प्लस आहे, म्हणजे इथं काय होईल पहा, PQ² इज इक्वल टू 4PM² अगोदर लिहितो मी, 4PM² मायनस 3PR². दिस इज माय प्रूफ. हेन्स प्रूफ. लक्षात आले सगळ्यांच्या. उदाहरण पहा, अतिशय सोपं उदाहरण आहे, काय अवघड त्याच्यामध्ये नाही आहे. तुम्ही ते परत परत जर बघितलं तर निश्चितपणे काय नाही केलं, मोठ्या त्रिकोणात पायथागोरस वापरलं, MRच्या RQच्या जाग्यावर MRची व्हॅल्यू टाकली, ते तसंच ठेवलं. लहान त्रिकोणामध्ये पायथागोरस वापरलं, त्याच्यावरून MRची व्हॅल्यू काढली, ती पहिल्या इक्वेशनमध्ये टाकली आणि PQ² किंमत मला मिळाली. इन दिस वे यू कॅन सॉल्व एक्झाम्पल नंबर 9. नाऊ we have to see the next example in practice set 2.1, that is example number 10. Here it is. Let example फार मोठे पहा, त्यासाठी व्यवस्थित वाचणं महत्त्वाचं आहे. Walls of two buildings on either side of street are parallel to each other. पहा, म्हणजे एक रस्ता आहे आणि रस्त्याच्या दोन्ही कडेला अशा उंच काय आहेत, त्या दोन बिल्डिंग आहेत आणि त्या बिल्डिंगच्या ज्या भिंती आहेत त्या एकमेकीला काय आहेत, पॅरलल आहेत. अ लॅडर 5.8 मीटर लॉंग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट. म्हणजे रस्त्यावर एक शिडी ठेवली, रस्त्यावर एक काय ठेवली, शिडी, सच दॅट इट्स टॉप जस्ट रिचेस द विंडो ऑफ बिल्डिंग ॲट हाईट 4 सेंटीमीटर. म्हणजे तिचा जो टॉप आहे, शिडीचं वरचं टोक हे एका बिल्डिंगला टेकवलं, ते त्या ठिकाणी 4 मीटरवर असणाऱ्या खिडकीपाशी पोचलं. ऑन टर्निंग द लॅडर, म्हणजे आता शिडी काय केली, काढली आणि ती रस्त्याच्या दुसऱ्या साईडच्या भिंतीला काय केली, टेकवली. त्यावेळेस ती 4.2 मीटर उंचीवर टेकली. फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट. अशा प्रकारचं एक्झाम्पल आहे. एक्झाम्पल जर व्यवस्थित, आता पहा, आपल्याला याची जर आकृती काढता आली तर ह्याच्यासारखं सोपं गणित नाही. आता सपोज एक बिल्डिंग आहे, असं मी असं म्हणतो की ह्या दोन बिल्डिंग आहेत, या दोन बिल्डिंग आहेत या ठिकाणी. इथं ए बी हा काय रस्ता आहे, ए बी हा रस्ता आहे आणि रस्त्याच्या ह्या कडेला ही बिल्डिंग आहे, ह्या कडेला ही बिल्डिंग आहे. ओके, आता त्यांनी काय केलं, आता रस्ता आहे म्हणजे इथं सरळ स्ट्रेट आहे, इथं काटकोन असणार आहेत, बरोबर आहे का, कारण ह्या भिंती काय आहेत, एकमेकीला पॅरलल आहेत. आपल्याला बिल्डिंग किती उंच आहे याच्याशी काय घेणं देणं. आता इथं एक शिडी या ठिकाणी काय केली, त्यांनी मांडली रस्त्यावर आणि ही शिडी या बिल्डिंगला काय केली, यांनी टेकवली, बरोबर आहे. आता ह्या शिडीची लांबी किती आहे, 5.8 मीटर आहे. शिडीची लांबी किती आहे पहा, मला बघू द्या एकदा. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ लॅडर. हां, लेंथ ऑफ लॅडर इज 5.8 मीटर. ओके, ही लॅडर या खिडकी, इथं खिडकी या बिल्डिंगला, इथं खिडकी समजाचं मी म्हणतो या ठिकाणी सी या ठिकाणी खिडकी आहे. ती खिडकी किती उंचीवर आहे, तर ती आहे 4 मीटर उंचीवर. म्हणजे ही 4 मीटर उंचीवर खिडकीला ही शिडी इथं टोक काय झालं, टेकलं आहे. शिडीची लांबी 5.8. कळालं आहे. आता ही शिडी काय केली, इकडून उचलली आणि ती इकडच्या भिंतीला काय केली, अशी टेकवली, इकडच्या भिंतीला टेकवली. पण आता मी हाताने रेषा ओढतो, थोड्याशा वाकडे येतील. समजा या ठिकाणी डीला पकडली. आता बा शिडीची लांबी बदलणार नाही आहे, इथे लक्षात, शिडीची लांबी तीच आहे 5.8. पण आता हे अंतर थोडंसं कमी असल्यामुळे ही वर गेली. ही कुठपर्यंत गेली, 4.2 मीटरवर गेली. पहा, आपण काढलेली आकृती बरोबर आहे का, हे जर चेक करायचं असेल तर परत एकदा आपल्याला गणित काय करावं लागेल, वाचावं लागेल. आता मी गणित वाचतो. वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आयदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पॅरलल टू इच अदर. ह्या दोन्ही भिंती काय आहेत, पॅरलल आहे. अ लॅडर 5.8 मीटर लॉंग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दॅट इट्स टॉप जस्ट रिचेस द विंडो ऑफ बिल्डिंग ॲट द हाईट 4 मीटर. पहा, म्हणजे 4 मीटरवरती काय होती ती लॅडर, शिडी टेकती. या ठिकाणी विंडो आहे, आपल्याला त्याच्याशी काय, आपल्याला रस्त्याची रुंदी काढायची, बरोबर आहे. नाऊ आता काय केलं, ऑन टर्निंग द लॅडर ओव्हर टू द अदर साईड. आता ही लॅडर काय केली, शिडी इकडं वळवली. इकडं वळवल्यानंतर शिडीची लांबी बदलणार नाही, ती 5.8च आहे. पण ह्या भिंतीवर ती जरा वर गेली.
हे अंतर थोडंसं कमी असेल, त्यामुळे ती वर गेली. ती किती गेली? 4.2 मीटर अंतरावर गेली. फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, मीन्स आय हॅव टू फाइंड आउट द AB. लेट मी या ठिकाणी टी हे नाव देतो. ज्या ठिकाणी शिडी रस्त्यावर टेकवली त्या बिंदूला काय म्हणतो? टी. ओके. मग आता ह्या आकृतीचं वर्णन या ठिकाणी लेट मी काय म्हणतो? लेट AC अँड BD आर buildings and CT or TD is a ladder. लॅडर कोणती ती पण आपल्याला त्या आकृतीमध्ये. अँड AB इज अ स्ट्रीट. हे वर्णन थोडंसं का आपण लिहिलं म्हणजे आपल्या आकृतीला थोडंसं काय होतं? वेटेज येतो. आपली आकृती इतरांनी जरी कोणी पाहिली तरी त्यांच्यासुद्धा ती काय होती? लक्षात येते. नाव आता पहा, या ठिकाणी 2 राईट अँगल ट्रायंगल झाले आणि 2 राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये पायथागोरस वापरलं की माझं काम होणार आहे. मग मी काय म्हणणार? पहा, इन ट्रायंगल CAT मेजर अँगल A इज इक्वल टू काय? 90 डिग्री. इन ट्रायंगल CAT मेजर अँगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. मग अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम, अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम मला काय लिहिता येईल? तर पहा, CT स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर प्लस ATचा स्क्वेअर. ओके. सिटी दिलेली मला. सिटी किती आहे? 5.8 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू AC मला दिली 4चा स्क्वेअर प्लस ATचा स्क्वेअर. मी जरा बाजूंची अदलाबदल करून घेतो. बाजूंची अदलाबदल केली तर काय होईल? ATचा स्क्वेअर प्लस 4चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 5.8चा स्क्वेअर. आता स्क्वेअर करून घेतो मी. AT स्क्वेअर प्लस 16 इज इक्वल टू 5.8चा स्क्वेअर किती येतो तुमचा? 33.64. 5.8 इंटू 5.8 इट विल गिव्स 33.64. मीन्स आता ATचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 33.64 मायनस 16. ही जर वजाबाकी केली, AT स्क्वेअर इज इक्वल टू आय विल गेट 17.64. 17.64. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स AT इज इक्वल टू 4.2 मीटर. आता ह्याचं स्क्वेअर रूट कसं काढलं याच्यासाठी मी एक तुम्हाला दुसरा व्हिडिओ एक तयार करेल आणि हाऊ टू कॅल्क्युलेट द स्क्वेअर रूट ऑफ द नंबर्स. त्याच्यासाठी एक स्पेशल तुम्हाला हे करतो. फक्त याचं स्क्वेअर रूट किती आहे? 4.2. म्हणजे मला ATची व्हॅल्यू मिळाली. किती मिळाली मला? 4.2. आता मला TB काढायचे. त्यासाठी मला त्रिकोण कुठला घ्यायला? इन ट्रायंगल DTB मेजर अँगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. आणि याच्यामध्ये सुद्धा आता मग काय? TDचा स्क्वेअर इज इक्वल टू BT स्क्वेअर प्लस BD स्क्वेअर. TD किती आहे? TD तुमचे अगेन 5.8च आहे. 5.8चा स्क्वेअर इज इक्वल टू BT तुम्हाला काढायची. BT स्क्वेअर प्लस BD तुमचं किती आहे? 4.2चा स्क्वेअर. अगेन हे पक्षांतर जर या ठिकाणी मी केलं तर मला असं मिळेल BT स्क्वेअर इज इक्वल टू 5.8चा स्क्वेअर मायनस 4.2चा स्क्वेअर. तुम्ही जरा हे मधले 1-2 स्टेप्स तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये करा. अशा स्टेप्स ते येतील. म्हणजेच या ठिकाणी BT स्क्वेअर 5.8चा स्क्वेअर किती पाहता येतं? आपण मग केला होता 33.64 मायनस 4.2चा स्क्वेअर किती येतो? 17.64. म्हणजे इट विल ही वजाबाकी जी आहे ती येते 16. BT स्क्वेअर इज इक्वल टू 16. टेकिंग स्क्वेअर रूट of both the sides, what I will get? BT is equal to 4 meter.
पहा आता मला आकृतीमध्ये AT पण मिळालं आणि BT पण मिळालं. मग मी काय म्हणणार, विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू काय तुमची AB, म्हणजेच AB म्हणजेच काय AT प्लस TB. आता AT किती आहे तुमचं, AT आलं आहे तुमचं 4.2, TB आलं आहे तुमचं 4, म्हणजे 4 आणि 4 8.2 मीटर. मग विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज 8.2 मीटर. अशा प्रकारे फक्त तुम्ही जर आम्हाला आकृती काढता आली तर आकृतीवरून तुम्ही पायथागोरसचं थेरम यूज करून त्या ठिकाणी तुम्ही ते एक्झाम्पल्स काय करू शकता, सोडवू शकता. अशा प्रकारे हे एक्झाम्पल जरी मोठं दिसत असलं तरी मोठं काहीच नाही आहे, त्याच्यामध्ये स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट तुम्हाला काढता आले की तुम्ही ते एक्झाम्पल काय करू शकता, सोडवू शकता. तर ठीक आहे, अशा प्रकारे आज आपण आपला एक्सरसाइज प्रॅक्टिस सेट 2.1 या ठिकाणी काय झालेला आहे, संपलेला आहे. पुढच्या तासाला आपण पुढचा जो भाग आहे तो पाहूयात. आषाढी एकादशीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि अशा प्रकारे हे तीन जे गणित या ठिकाणी सोडवलेले आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित तुम्हाला समजले असतील अशी आशा करतो आणि थांबतो. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.